میں جانتا ہوں ماشاء اللہ پرانے دوست ہو گئے میں وہیں آ جاتا ہوں. کیا حال ہے اور کوئی یہاں رہتے ہیں؟ آپ کی تقریر میں ہوتا یہی ہے کہ عالمی حالات کے اوپر آپ کا تجزیہ ہوتا ہے، لیکن آج آپ نے کچھ اختصار سے بات کی پاکستان کے حوالے سے، ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، اس میں کوئی حکمت؟ بات یہ ہے کہ وقت لمیٹڈ ہوتا ہے. لوگ سننے والے آڈینس بہت سارا مجھے پتہ لگ گیا ہے اور آڈینس بہت ساری مختلف قسم کی ہوتی ہے، ڈائیورس قسم کی، تو ہر ایک کے انٹرسٹ کی بات کرنی ہوتی ہے. پاکستان کے بارے میں تو ہم سارے جانتے ہیں. نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے. آپ بند کر دیں گے وہ کر رہے ہیں. تو مختلف ٹاپکس میں نے ٹچ کیے تھے. باقی خود سوچنے کی باتیں ہیں. ہر ایک اپنے جتنا جس کی علم اور کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے وہ سوچتا رہے گا. میں اس نقطۂ نظر سامنے میں نے کل جو خطبہ تھا جمعے کا وہ اسی حالات پہ دیا تھا. نہیں آپ نہیں تھے موجود، وہ ہمارے تو آ جاتا ہے، MT پہ بھی سنا جا سکتا ہے، کیونکہ میں تو اپنے لوگوں کے لیے دینا تھا. اور اس کو جو مجھے فیڈ بیک آتا ہے اکثر اس میں بہت سارے جو MD ہے احباب دوست نہیں ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں اور بعض لیڈر بھی سن لیتے ہیں. اس میں نے یہی ایک تو یہ کہ MDوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بنانے میں کوئی رول کیا کہ نہیں کیا، اور ہمارا کیا رول تھا پاکستان بنانے میں نے یہ بتایا تھا، اور جو ہمارے مخالف ہیں ان کا کیا رول تھا وہی بتا دیا تھا. اور آج کل کے حالات میں یہ کس طرف جا رہے ہیں، کس طرح جان چھڑانی ہے اس سے وہی بتا دیا تھا. بڑا تقریباً یہ ٹاپک تھا. میں 35-40 منٹ اسی پہ بولا تھا. تو آج کا یہ تھی نا چیز، یہ تو تھی ایک خاص پاکستان کے حوالے سے بات نہیں تھی. ایک گلوبل سچویشن کیا ہے دنیا میں، جو ہر ایک اکثریت تو ہمارے یہاں کے لوکل تھے نا، برٹش تھے اور مختلف ملکوں کے تھے. پاکستانی کمیونٹی تو چند تھے لوگ تھے نا ہمارے دوست جو قریب نہیں آ جاتے ہیں، باقی تو ڈرتے ہی ہیں نا. دیکھیں نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ جس کو مسجد کا ممبر آپ نے دیا ہوا ہے اس کو اسی میں رہنے دیں. سیاست اور حکومت کے لیے جو لوگ ہیں ان کو رہنے دیں. قائد اعظم نے یہ بیان کیا تھا کہ میں کوئی ملا نہیں، نہ میں ملا چاہتا ہوں، نہ مجھے یہ سمجھ. ان سے سوال کیا تھا کسی نمائندے نے آپ کی طرح کہ کیا الہی حکومت قائم ہوگی. اس کو قائد اعظم نے کہا تھا تم کیا چیز الہی حکومت، مجھے تو سمجھ نہیں آتی تم کس الہی حکومت کی بات کر رہے ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حکومت ہوگی اور پولیٹیکل حکومت ہوگی جس میں ہر ایک کے قطع نظر مذہب کے اور عقیدوں کے فرق کے ان کا حق ہوگا. پھر پھیر کے اخبار میں اس نے مختلف سوال کیے یہ الہی حکومت یہ ہے، الہی حکومت یہ ہے. آپ میرا خیال ہسٹری پڑھیں لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. لیکن ان کو ڈانٹ ہی پڑتی رہی. انہوں نے کہا جی ہمارا اکثر مقصد یہ ہے کہ مولویوں کی حکومت. تو انہوں نے پھر مذاکر کہا کیا پنڈتوں کی حکومت انڈیا میں ہو جائے گی. اس وقت حالانکہ تو وہاں تو پنڈتوں کی حکومت تھی بھی، لیکن بہرحال اس کو ناپسند کیا تھا. اسمبلی کی جو ابتدا ہے پہلے خطاب سے پہلے بھی، بعد میں بھی، اس کے بعد بھی، اور وہ قطع نظر مذہب کے جو پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا اور جس پاکستان کو وہ قائم رکھنا چاہتے تھے اور جس نیز پر حکومت چلانا چاہتے تھے وہ پاکستان آج آپ لوگ بنا دیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. میرے سے کیا پوچھتے ہیں؟ اجازت ہے آپ نے اپنے ایڈریس میں یہ کہا کہ پہلے ڈپریشن اس کے بعد وار ہوئی. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دوبارہ ڈپریشن ہو رہی ہے، اکنامک ورلڈ پیوس ہے اور ڈومینو افیکٹ ہو رہا ہے کنٹریز پہ. تو کیا اس میں یہ تو نہیں کہ دوبارہ وار ہوگی؟ وار ہو ہی رہی ہے. اشارہ تو میں نے کر دیا، صرف افغانستان نہیں ہو رہی. وضاحت نہیں کی نا. میں نے یہی تو کہا تھا کہ افغانستان پاکستان کی سچویشن ہے، عراق کی سچویشن ہے جو اندر ہو رہی ہے. مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے وہ ایک اپنی ڈیولپ ہو رہی ہے.
यूरोप में जॉर्जिया, पोलैंड और मुल्क दूसरे जो हैं जिनके रशिया अपना कब्ज़ा करना चाहता है, ये अपना करना चाहते हैं, इनकी अलग सूरत हाल बन रही है ये। और छोटी वॉर जो हैं उस वक्त भी छोटे पैमाने पर मुल्कों में जंगें हो रही थी, जिन्होंने मसलन जापान का, चाइना का, वहाँ फार ईस्ट में या एशिया में हो रही थी, इधर जर्मनी, इटली और रशिया वगैरह अपना मसले हल करने आपस में लगे हुए थे। तो इन सारी चीज़ों ने आखिर अल्टीमेटली जो अमेरिका दूर बैठा हुआ था वो भी आखिर में जंग के शामिल हो गया। तो अल्टीमेटली वो जो सारी छोटी छोटी जंगें थी वो एक बड़ी जंग की सूरत में बन गई। और उस वक्त भी, उससे पहले भी एक क्राइसिस था। तो ये सोचने वाली बात है, कहीं हम, मैंने तो ये खुल के कहा है, यही बात तो कही है, कहीं हम, मेरा ख्याल गूंज भी हॉल में थी, कहीं हम उस तरफ तो नहीं जा रहे दोबारा, और अगर जा रहे हैं तो अभी बैठ के सोच लें। सर अगर जा रहे हैं तो आप जब आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी को मिलते हैं, जब आप पोप से मिलते हैं, जब आप दूसरे रिलीजियस लीडर से मिलते हैं, तो कभी इस बात पे डिस्कशन नहीं हुई कि हाउ टू ब्रिंग पीस एंड रियलिटी टू दिस वर्ल्ड एंड नॉट जस्ट टॉक अबाउट इट? मैं तो यही कहता हूँ, यहाँ भी पार्लियामेंटेरियन बैठे थे और मैंने आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी को या पोप को तो मैं कभी नहीं मिला जी, लेकिन एक लतीफ़ा बता दूँ पोप को मिलने का जी, कि हमारे जो दूसरे खलीफा थे जमात अहमदिया के, वो 1924 में यहाँ आए थे। 24 का बात है या 54 की बात है, 2 दफ़ा हैं, मुझे एग्जैक्ट ये साल तो नहीं आता। लेकिन बहरहाल वापसी को इटली भी गए, वहाँ इटली में उन्होंने कोशिश की पोप से मिलने की, तो पोप ने वक्त नहीं दिया। उस वक्त के अखबारी नुमाइंदों ने उनसे पूछा कि आप पोप को मिलना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी पोप ने मुझे जवाब दिया है कि मेरे घर की मरम्मत हो रही है, इसलिए मैं वक्त नहीं दे सकता। उस पर उस अखबारी नुमाइंदे ने अखबार में खबर लगा दी थी कि उनको ये जवाब पोप ने दिया, और मुझे ख्याल है कि इनसे बात करने के लिए पोप के घर की मरम्मत कभी ख़त्म नहीं होगी। तो बात यह है कि ये लोग तो मुझे मिले नहीं, बीच में आ गई बात। तो बात यही है कि इन पॉलिटिशियंस को भी अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ भी इकट्ठे होते हैं वहाँ भी पार्लियामेंटेरियन कहीं इकट्ठे हुए, उनको मैं एड्रेस किया, यहाँ भी, बल्कि पार्लियामेंट हाउस में भी एक मौका थोड़ा सा मिला था, वहाँ भी किया। तो हम तो तवज्जो दिला सकते हैं, हमारे पास इतने ना रिसोर्सेज हैं, ना कोई ऐसी ताकत है कि हम हाथ पकड़ लें उनके हर एक के। तो तवज्जो दिलाने वाली बात होती है एक मजहबी लीडर की हैसियत से, वो हम दिलाते रहते हैं मुख्तलिफ वक्तों में, मुख्तलिफ जगहों पे। बाकी आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं खुद सोचने चाहिए, अपने अपने माहौल में भी बताना चाहिए कि ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, एक इसका अल्टीमेट एंड क्या होना है। और वो हो सकता है इतना खौफनाक ना भी हो जितना हम सोचते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी है कि ऐसा ख़तरनाक हो कि आप उस तक पहुँचें, क्योंकि उस वक्त तो अमेरिका के पास एटम बम था ना, आज तो हर एक ने एटम बम रखा है। और ये भी नहीं पता, जितना वो शिकारी होते हैं ना ट्रिगर हैप्पी जी, ये उस तरह के ट्रिगर हैप्पी शिकारी हैं सारे, जिनको पता नहीं कॉन्सिक्वेंसेस देखना नहीं चाहते हैं। मैं ये कर रहा था, अगर पॉलिटिशियंस धकेल रहे हैं दुनिया को वॉर की तरफ, और वॉर हो ही रही है, वो हो रही है चेचनिया में, हर जगह हो रही है, हर जगह। लेकिन ये कि अगर रिलीजियस लीडर्स जो हैं ये अगर लीड ले लें और कॉमन मैनिफेस्टो बनाएं, तो दैट इज रियल। ये तो ना कहीं इकट्ठे हों रिलीजियस किसी फोरम पे जी, वो तो हर एक अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, कहने को तो कह देते हैं। मैंने आज यही बात की थी कि हम सारे इकट्ठे यहाँ हैं और बातें कर लेते हैं जी, लेकिन हम में से किसी के पास ये ताकत नहीं कि इसको रोक सके। ये तो मैंने शुरू में ही कहा था।